गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसको लागू बापा बलिहारी गुरुदेवा आपकी, जिसने गोविंद दियो सदा भवानी सहाय करो અને સન્મુખ રહો પંચદેવ મણી રક્ષા કરો પાછળ લેવું ગીત ના મારા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ જય જગદંબા પાછળ આમ કી તો જાશે જ નહીં હવે માત તું જોગણી અને બાપા જપુતી હારો જા પણ સમરણ કરે થજો સાબદા તારા નામ તળો તારા નામ તળો મુકમ કરોતિ વાચાલમ पंगुलंगैते यत कृपा तमहावंदे परमानंदम मानो आइए हनुमंत जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन ग्रहण कीजिए पवन अंजलि राम सियावर रामचंद्र की जय, रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो ने भाई सब संतन की जय, बोलो ने भाई सत्य गुरु की जय, बोले श्री भागवत भगवान बाल कृष्ण कन्हैया लाडली सरकार की शुगल सरकार की योगिनी मात की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। प्रेम से बोले श्री सत्य सद्गुरुदेव ओम नमः पार्वती पते जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दास बिहारी कुंज बिहारी खल गिरधारी श्याम सुंदरम निमाण श्याम सुंदरम साउना राधे 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 करो आपको करार विंदे न पदार विंदे मुखार विंदे विनियेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य
कूटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादानि पितचित्तवृते दद्यादिकं मोहवशाशवोचन् गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्ब सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति शुभं शयानानि लयेनि चेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनि चिरतन्मया व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ताति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसस्ने मधुरप्रियात्वं सत्यामृतं त्वां परमं वदामि आवाहयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे धृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नन्दन दैत्यकद्रो जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोपीपते कंसरीपो मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति बोले श्री भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय अपने अपने गुरुदेव की जय आओ आज આપણે ચોથા દિવસની રસસુધામાં પ્રવેશ કરીએ. આજે ત્રિલોકનો નાથ, અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક, 14 ભુવનનો લોકનો નાથ આપણા આંગણે પધારવાનો, એનું પ્રાગટ્ય થવાનું છે. જે ત્રિલોકનો નાથ છે તે બાળક બનીને આજે આપણે આંગણે રમવાનું છે.
એની માધુર્ય લીલા, એનું માધુર્ય પ્રાગટ્ય, એનું માધુર્ય આશીર્વચન આપણે પ્રાપ્ત થશે. શું કલ્પના કરી શકીએ? વાણી એના ગુણગાન ગાઈ શકે નહીં, મન એનું મંથન કરી શકે નહીં, તન એમાં લીન થઈ શકે નહીં. એવા ત્રિભુવન સ્વામીની શું વર્ણન કરીએ? સાક્ષાત માં સરસ્વતી એમના ગુણગાન કરે તો એમના ગુણનો પાર આવે તે નથી. એવા અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક, 14 ગુણના નાથ આપણા ઘેર, આપણા મંદિરે, આપણી કથામાં આપણી વચ્ચે પધારવાના છે. આજે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પણ આપણે ત્યાં પ્રગટ થવાના છે. પહેલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રગટ થશે, પછી પહેલા 14 કળાવાળો આવશે, પછી 16 કળાવાળો આવશે. પહેલા સીધો સરળ આપણી વચ્ચે આવી જશે, પછી અટપટો આવી જશે. સરળતા આવે ને પછી અટપટું હોય તો વાંધો ના આવે, એટલે પછી અટપટી વિદ્યાવાળો આપણી પાસે 16 કળાનો જાણનાર, અખિલ ભુવનનો નાથ, ત્રિલોકનો સ્વામી સ્વયં આપણે આંગણે પધારવાનો. સૌ ભાવથી એનું સ્વાગત કરીશું. બોલો રાધે રાધે. તનના તંબુરા સજાવ્યો મનના મંજીરા પર, એટલે તાતા થઈ થઈ નાચ નાચશે. પ્રગટ થાય ને ત્યારે હાલ બધા બેસી જજો. આજે આપણે 9મા સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીશું, જેમાં 25 અધ્યાય છે. સૌથી પહેલા આપણે સૂર્યવંશની કથા સાંભળીશું, જેમાં શ્રી રામજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. ત્યારબાદ ચંદ્રવંશની કથા આવે છે, જેમાં આપણે શ્યામ સુંદરનું પ્રાગટ્ય થશે. સૌ પ્રથમ આપણે રામજીની ચર્ચા કરી લઈએ. ત્યારબાદ રામજીના કારણે રામચરિત્ર પરમ ચરિત્ર છે અને કૃષ્ણ ચરિત્ર મહા વિચિત્ર છે. પેલા જ કીધું આ સરળ છે, પેલો અટપટો છે. એટલે એને જાણવા માટે થોડું આપણે એવું રામ કરે એવું કરી શકાય, કૃષ્ણ કરે એવું કરીએ ને તો ઢીંડા ભાંગી જાય. રામ કરે એવું કરો. રામે જે આચરણ કર્યું છે એ બધું જ આચરણ કરો. કૃષ્ણે કર્યું છે ને એ કરવાનું, પણ કૃષ્ણે જે કીધું છે શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાં એ કરો. અને એને કરેલું કરવા જશો તો ઢીંડા ભાંગી જશે. રાધે રાધે. સૌપ્રથમ આપણે અયોધ્યામાં પ્રવેશ કરીશું, જ્યાં શ્રી રામજીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. એક જ શ્લોકમાં સંપૂર્ણ રામ કથા સુખદેવજીએ સંભળાવી છે. જે પ્રભુએ પોતાના માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરતા કરતા અયોધ્યા જેવા વિશાળ સામ્રાજ્યને ગણનાની માફક ત્યાગ કરી દીધો છે. વનવાસનો સ્વીકાર કરી લીધો છે અને વન તરફ પ્રસ્થાન કર્યું છે. જેમને સત્તા મળવી નહીં હતી તેમને વનવાસ મળ્યો છે. ન જાણ્યું જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે. જાનકી નાથે પણ જાણ્યું નથી તો આપણી કઈ હસ્તી છે કે આપણે જાણી શકીએ કે આપણું શું થવાનું છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે સત્તા મળે તો હર્ષ કરશો નહીં,
વનવાસ મળે તો દુઃખી થશું. આપત્તિ વિપત્તિ એ તો પ્રભુની દ્રષ્ટિ છે. એમાં શોક શા માટે? ચિંતા શા માટે? રામચંદ્ર ભગવાન દંડીકારણ્યમાં જઈ રહ્યા છે અને જોડે લક્ષ્મણજી વનમાં તેમની સેવા કરે છે. ચિત્રકૂટમાં વાસ કરીને આનંદ પ્રદાન કરે છે. ત્યારબાદ પંચવટીમાં આવીને વિશ્રામ કરે છે. ત્યાં શૂર્પણખા આવે છે. ભગવાન તેનું નામ આપે છે. રાવણને સુનોતી આપે છે. શૂર્પણખાનો ભાઈ ખરદૂષણ ખૂબ જ ક્રોધે ભરાઈ ભગવાન રામને મારવા માટે આવે છે. પરંતુ ભગવાન રામનું મુખારવિંદના દર્શન કરીને તે મોહિત થઈ જાય છે. કહે છે કે જો આ વ્યક્તિએ મારી બહેનનું નામ કાપ્યું છે તો પણ તે મારવા યોગ્ય નથી. ભલે રામે કામ ખરાબ કર્યું, પરંતુ રામ જેવો બીજો કોઈ પુરુષ સુંદર નથી. ક્રોધમાં ભરાય ખરદૂષણે રામજીને જોતા જ ક્રોધ શાંત થઈ ગયો. ક્રોધમાં ભરાયેલો ખરદૂષણ રામજીને જોતા જ શાંત થઈ ગયો. ત્યારબાદ રાવણ સીતાનું હરણ કરીને રામજીના વિરહમાં તડપવા લાગ્યા છે. ત્યારબાદ તેને હનુમાનજી મળ્યા. તેમના માધ્યમથી સુગ્રીવ જોડે મૈત્રી બંધાણી. સુગ્રીવને સંકટ દૂર કરવા માટે વાલીનો વધ કર્યો. સુગ્રીવને કિષ્કિંધાનો રાજા બનાવી દીધો. હનુમાનજીને માતા સીતાની શોધમાં મોકલ્યા. માતાને શોધતા લંકા પહોંચી ગયા. માતા સીતાને મળ્યા અને લંકાનું દહન કર્યું. પાછા આવ્યા. લંકા ઉપર આક્રમણ કરવાની તૈયારી કરી. રામજી અને તેની સેના સમુદ્રના તટ પર પહોંચી ગઈ. વિભીષણ રામજીના શરણમાં આવ્યો. રામજીએ તેમને લંકાના રાજા ઘોષિત કર્યા. રામજીએ સમુદ્ર પર પુલનું નિર્માણ કર્યું અને યુદ્ધ શરૂ કરી દીધું. ભગવાન રામના ક્રોધાગ્નિમાં બધા નિશાચરોનો નાશ થઈ ગયો. ભગવાન રામે લંકાપતિ રાવણનો નાશ કર્યો. ભગવાન રામે લંકાપતિ રાવણનો નાશ કર્યો. રામજી અને સીતાજીનું મિલન થયું. પુષ્પક વિમાન પર સવાર થઈને સર્વ અયોધ્યા પહોંચ્યા. તે અયોધ્યાના રાજા બન્યા. આ રીતે સુખદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને રામ કથા સંભળાવી. જો ભગવાન રામજીને મળવું હોય તો પહેલા તેમના નાના ભાઈ શત્રુઘ્નને મળવું પડે. રામાયણમાં રામ જેવું જીવન બનાવવું, રામ જેવું ગૃહસ્થાશ્રમ બનાવવું હોય
તો પેલા શત્રુઘ્ન. શત્રુઘ્ન એટલે કોણ? એવું જીવન બનાવવું પડશે. શત્રુઘ્ન એટલે કોણ? બધા શત્રુઓને મારી નાખે. કયા? બહારના નહીં, આપણી અંદર પડેલા કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ, લાલચ, ઈર્ષા, દ્વેષ, આ બધા મહાન શત્રુઓ છે. તેનો વિનાશ કરવો પડશે, ત્યારે રામને મળી શકાશે. અને તેની શક્તિ, કીર્તિ, ત્યારે કીર્તિ થશે. આ બધા શત્રુ મરી જશે ને પછી આપોઆપ કીર્તિ વધી જશે. પણ પેલા અંદરના શત્રુઓને મારો. શત્રુઘ્ન એટલે અંદરના શત્રુઓને મારો. ભગવાનની સુંદર કીર્તિનું શ્રવણ કરી લો એટલે સમજી જીવ કે શ્રુતિ કીર્તિ આપણા હૃદય કમળમાં વિરાજમાન થઈ ગઈ. ત્યારબાદ શત્રુઘ્નના મોટા ભાઈ લક્ષ્મણ. લક્ષ્મણ કોણ છે? શેષનાગનો અવતાર છે. લક્ષ્મણનું અર્થ થાય છે એકમાત્ર જેનું લક્ષ્ય, વારંવાર કહે છે કે જેનું લક્ષ્ય એક હોય ને એ કોઈ દિવસ વિપરીત દિશા પકડી શકતો નથી. નિશ્ચિત મારે ભણવું છે, લક્ષ્ય સાંધીને જ બાણ મારો તો તે વિંધાઈને જ રહેશે. એ લક્ષ્મણ. સેવા. લક્ષ્ય સદાય ત્યારે સેવા અર્પણ થાય. લક્ષ્યથી સેવા કરો. जो न मरे, जो न मेरे राम का, सो न मेरे काम का. जो न मेरे राम का, सो न मेरे काम का. लक्ष्मण जी नो एक ज सिद्धांत. શું કીધું? જો ન મેરે રામ કા, સો ના મેરે કામ કા. કયું લક્ષ્ય? મારા જે ઈષ્ટનો નથી, મારા ઈષ્ટની વિરુદ્ધ છે, એ મારા કશા કામનો નથી. એ મને મળે તોય શું, ના મળે તોય શું, મને કોઈ અસર નહીં થાય. જે રામજીને પ્રિય એવા વાનર અને ભાલુઓને પણ સન્માન આપવું. નાનામાં નાની વારંવાર કહે છે, કોઈને નીચ સમજવાની કોશિશ ન કરો. નાનામાં નાની વ્યક્તિનું સન્માન કરો. મોટાને તો બધા સન્માન આપે, બધા આવકાર આપે. કોઈ રંક આવે, કોઈ ગરીબ આવે, કોઈ દુબળો આવે, કોઈ ચિત્રે હાલ હોય, ઠુકરાવી દીધો, એને સ્વીકાર કરો. જે રામજીના વિરુદ્ધમાં છે, ભલે એ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ પરશુરામ પણ કેમ ના હોય. લક્ષ્મણજી શું કહે છે? જેનું એક લક્ષ્ય છે, સ્વયં પરશુરામ ભગવાન શિવનો રુદ્રાવતાર કહેવાય છે. એ પણ કેમ ના હોય? પણ હું એને નમતો નથી. હું ક્યારે એમને છોડતો નથી. લક્ષ્મણજી પણ ત્યારે જ આવશે જ્યારે તેમની શક્તિ ઉર્મિલા આપણી પાસે હશે. ઉર્મિલા કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે આપણા હૃદયમાં ભગવાનને મળવાની પ્રબળ ઈચ્છા થઈ જાય ત્યારે જ ઉર્મિલા અંદર પ્રગટ થાય છે. આ બધા ભાવાર્થ છે. લક્ષ્મણ કોણ? ઉર્મિલા કોણ? તો કે ભગવાનની પ્રબળ ઈચ્છા એટલે ઉર્મિલા. એ લક્ષ્મણની શક્તિ. લક્ષ એક, ઈષ્ટને મળવું. ઉર્મિલા
અંદરની પ્રબળ ઈચ્છાઓ ક્યારેક પ્રભુને મળશે, ક્યારેક મને મળશે. સુદામો ચિત્રે આ અને કૃષ્ણ દોડીને જતા રહેશે. કેમ? પ્રબળ ઈચ્છાઓ, પ્રેમ. આ ઉર્મિલા અંદર જાગૃત થાય ત્યારે રામ ત્યાર પછી રામજીને મળવા માટે ભરતજી એટલે કે હૃદયથી આ હૃદયને રામ રસથી ભરી દેવું. આ બધું ભગવાનને મળવાનું છે. રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી બધા ભગવાનના નામ અલગ અલગ છે, પણ ભગવાનના એ લક્ષ્યથી મળવાના દ્રષ્ટાંતો છે કે ભગવાનને કઈ રીતે મળી શકાય. ભરતજી તો આ હૃદય કમળને રામ રસથી ભરી દઈએ ત્યારે ભરત મળે. એમને નહીં મળે, પછી એની જોડે માંડવી હશે તો મળશે. એટલે તો આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું છે. ભરતના નામ ઉપરથી આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું છે. ભરત ત્યારે જ મળી શકશે તેની જોડે માંડવી હશે. બ્રહ્માંડમાં જેટલા પણ જીવ છે તે દરેકના પ્રત્યે આપણા હૃદય કમળમાં, આપણા મનરૂપી મથુરામાં પ્રેમ જાગી ત્યારે માંડવી પ્રગટ. આ બધા ત્યારે આપણી અંદર પ્રગટ થતા હોય છે. આપણા હૃદય કમળમાં રામ રાજ્યની સ્થાપના થઈ રહી છે. શું શું આપણી અંદર હશે તો રામ રાજ્યની સ્થાપના થશે. માંડવી બ્રહ્માંડના જેટલા જેટલા જીવાત્મા એ દરેક માટે આપણે એને પ્રેમ જાગે ત્યારે જ આપણી અંદર માંડવી પ્રગટ થાય, પ્રકાશિત બને. આપણું હૃદય રામ રસથી ભરાઈ જાય એટલે કે સમજી જવું શ્રી રામના દર્શન થઈ ગયા. આ બધી જ બાબતો ફક્ત એ આ બધું જ થઈ જાય, પણ એક કમી હજુ બાકી છે. તો કે કઈ? દેહી, દૈવી અને ભૌતિક જે મનુષ્યના પ્રારબ્ધ કર્મ અનુસાર મળે છે. વારંવાર કહીએ છીએ દેહિક, દૈવિક અને ભૌતિક આ બધી આપણા કર્મ અનુસાર મળનારી શક્તિઓ છે. અને એને સમય અનુસાર એનો સદુપયોગ કરવો પડે. આ બધું દૈહિક, દૈવિક આપણે કહીએ ને કે ક્યારેક આપણે તામસી મગજ થઈ જાય, ક્યારેક સાત્વિક મગજ થઈ જાય. શું આ બધું? કે આપણે ગુણને પારખતા નથી, અંદર પ્રગટ થાય છે એને નિહાળી શકતા નથી. પોતાના પ્રારબ્ધ જીવોને સતાવી રહી છે એનો નાશ કેવી રીતે કરવો? આ બધાનો નાશ કેવી રીતે કરવો? હૃદયમાં તો આનંદ છે પરંતુ બહાર સંતાપ છે. તેને દૂર કરવા માટે ફક્ત એક જ ઉપાય, ભગવાન રામની શક્તિ માં સીતા. માં સીતા એ શીતળતા આપશે. બધા સંતાપો આપોઆપ દૂર થઈ જશે. હૃદય કમળમાં બેસીને માં સીતા એકવાર પોતાની મીઠી છાયા આપે એટલે અંદરના બધા સંતાપો, બધા જ તૃષ્ણાઓ, બધી જ વાસનાઓને ભસ્મીભૂત કરી નાખશે. હૃદય કમળને રામ રસથી ભરી દેશે અને પરિપૂર્ણ રામ રસના આનંદથી વિભોર બનાવી દેશે. ત્યારે આપણા જીવનમાં રામ રાજ્યની સ્થાપના થશે.
માં સીતાનું પાત્ર સ્ત્રી જીવનમાં ખૂબ જરૂરી છે. સીતા જેવું આચરણ કરો. ખૂબ શાંતિ રાખો, બને એટલું મૌન રાખો. વાણીથી બહુ બધું નુકસાન થતું હોય છે. બને એટલું મૌન રાખવાનો પ્રયાસ કરો. વાણી જેટલું નુકસાન કરે છે, વાણી જેટલું પાપ કરે છે, એટલું બીજું આ દ્રષ્ટિ ને વાણી બે બહુ પાપી લાગશે. સત્કર્મ પણ કરાવે અને નિષ્પ્રત પણ કરાવે છે. એના પર કંટ્રોલ રાખો. રામ રાજ્યની સ્થાપના આપોઆપ થઈ જશે. અને જો આવું રામ રાજ્ય આપણા હૃદયમાં વસી જાય તો જીવનમાં ક્યારેય સંતાપ આપણી આસપાસ ખસકતો નથી. બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન. આપણી વચ્ચે રામચંદ્ર ભગવાન પ્રગટ થઈ રામ રાજ્યની સ્થાપના થઈ. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन वंज मुख भर कंज पद कंधारुणं अगणित अमित સૂર્યવંશની કથા સાંભળી રામ રાજ્યની સ્થાપના કરી. આપણે પણ આપણા હૃદય કમળમાં રામ રાજ્યની સ્થાપના કરી. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રામ જેવું જીવન જીવીએ. હવે આવે છે ચંદ્રવંશ. ચંદ્રવંશમાં કોનો પ્રાગટ્ય છે? કોનું પ્રાગટ્ય છે? કાનાનું. એ વિચિત્ર, એની કથા વિચિત્ર, એની વાતો વિચિત્ર, એની લીલા પણ વિચિત્ર. એ અટપટો. આને જો કેટલો સરળ, સીધો સાધો અંદર સ્થાપિત થઈ ગયો. પેલાને સ્થાપિત કરવામાં યુગો વયા છે તો એ આપણા હૃદય કમળમાં સ્થાપિત થતો નથી. જ્યારે ગુરુ કૃપા ઉતરે ત્યારે જ એની સ્થાપના થાય. માં પરાંબા કિશોરીજી જ્યારે પ્રગટ થાય
એ આપણને પ્રેમ કરતી થાય ને ત્યારે જ આપણી અંદર સ્થાપિત થાય છે. એની ઈચ્છા વગર આપણી અંદર આવી શકતો રાધે રાધે. આગળ સુખદેવજી પરીક્ષિતને ચંદ્રવંશની કથા સંભળાવે છે. ભગવાનની નાભીમાંથી બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા. બ્રહ્માનો પુત્ર અત્રિ, અત્રિનો પુત્ર ચંદ્ર. એ રીતે ચંદ્રવંશનો પ્રારંભ થયો. ચંદ્રનો પુત્ર બુધ, બુધનો પુત્ર પુરુરવા, જેમના વિવાહ અપ્સરા ઉર્વશી સાથે થયેલા, જેમના 6 પુત્રો થયા. તેનાથી ચંદ્રવંશનો વિસ્તાર થયો. આજ ચંદ્રવંશમાં પરમ પ્રતાપી રાજા નહુસ, તેમના પણ 6 પુત્રો થયા, જે અનુક્રમે અતિ, અયાતિ, સંપાતિ, આપાતિ, વેપાતિ અને કૃતિ. આમાંના જે આયાતિ રાજા છે તે ખૂબ પ્રતાપી અને ધર્મનિષ્ઠ છે. જેમને 2 રાણીઓ હતી, દેવયાની અને શર્મિષ્ઠા. બંને રાણીઓને 5 પુત્રો થયા. અનુક્રમે યદુ, તર્વસુ, ધ્રુયુ અને પુરુ. રાજા અયાતિ શુક્રાચાર્યને શ્રાપ આપ્યો, તમે જલ્દીથી વૃદ્ધ થઈ જાઓ. આથી રાજા દુખી થયા અને શુક્રાચાર્યને તેમને કહ્યું કે તું તારું ગઢપણ બીજા કોઈ સાથે બદલી શકીશ. તારા ગઢપણનો શ્રાપ મિથ્યા નહીં થાય, પણ તું કોઈ બીજા વ્યક્તિ સાથે તેને બદલી શકીશ. ગઢપણમાંથી જવાન બનવાની ઈચ્છા દર્શાવી. તેમાં સૌથી નાનો પુત્ર પુરુ હતો. તેમણે હાથ જોડીને કહ્યું, જો હું તમારી સેવા કરી શકું તો મારી માટે સૌભાગ્યની વાત છે. પુરુએ પોતાની જુવાની આપીને પિતાને ગઢપણમાંથી મુક્ત કર્યા. અયાતિ રાજાએ વર્ષો સુધી ભોગ વિલાસ ભોગવ્યા, તેમ છતાં તેમને તૃપ્તિ થતી નથી. ભોગમાં કદી તૃપ્તિ હોતી નથી. ભોગ ભોગવ્યા જ કરો, એનો કોઈ દિવસ અંત આવવાનો નથી. ભોગમાંથી ભટકી જશો, માટે ભોગમાંથી હટો અને ભક્તિમાં પડો. જે જ્ઞાન વૈરાગ્ય સાથેની સેવા કરો. અંતમાં તેણે પોતાની જાત પર ધિક્કાર થયો. તેમનામાં વૈરાગ્ય આવી ગયું. પોતાના નાના પુત્રને જવાની પરત કરી અને મોટા પુત્રને ગાદીએ બેસાડી પોતે તપ કરવા નીકળી પડ્યા. પુરુવંશમાં એક બહુ પ્રતાપી રાજા હતો, જેનું નામ દુષ્યંત હતું. જેમણે શકુંતલા જોડે ગાંધર્વ વિવાહ કરેલો. દુષ્યંતને એક બહુ પ્રતાપી પુત્ર થયો, જેમનું નામ ભરત હતું. આપણા દેશમાં 3 ભરત છે. આ દુષ્યંતનો ભરત, રામનો ભાઈ ભરત અને એક જડ ભરત. આ ત્રણેયના નામથી આપણા દેશનું નામ ભારત દેશ. બહુ પ્રતાપી થયું, જેમનું નામ ભરત હતું. ભારત ભૂમિ કુલ 3 ભરત થયા છે. બધા તેજસ્વી હતા. પ્રથમ ભરત રામજીના ભાઈ, જે ભક્તિ યોગી છે. બીજા જડ ભરત, જે જ્ઞાન યોગી છે. ત્રીજા દુષ્યંતનો પુત્ર કર્મયોગી હતા, જેમનો જન્મ જંગલમાં થયો હતો અને વાઘ જોડે ક્રીડા કરતા. તેમણે ચક્રવર્તી
કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી. સમ્રાટ ચક્રવર્તી રાજાની કીર્તિ પ્રાપ્ત થયેલી તેમને. આ ત્રણેયના નામ પરથી આપણા દેશનું નામ ભારત દેશ પડ્યું છે. સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને કહ્યું, તારો પરમ પવિત્ર વંશમાં જન્મ થયો છે. કુરુનો સૌથી મોટો ભાઈ યદુ હતો, જેમના થકી યદુ વંશનો પ્રારંભ થયો. આજે યદુવંશમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નો જન્મ થયો. યદુવંશના રાજા અજમીત, દેવમીત અને સુરસેન આદિ રાજાઓ થયા. સુરસેનનો પુત્ર વાસુદેવ થયા. વાસુદેવને 7 પત્નીઓ હતી. 7મી પત્ની દેવકી. 8મો પુત્ર થયો. તેમાં 8મો પુત્ર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું અવતરણ થયું. 9મી એક કન્યા જે સુભદ્રા દેવી તરીકે, જે તારી દાદીમાં તરીકે છે. સુખદેવજી કહે છે, હે રાજન, પ્રભુનું પ્રાગટ્ય મથુરાની જેલમાં, જન્મ મથુરામાં મનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પ્રભુ વૃંદાવનમાં આવી ગયા અને ગોવર્ધન ધારણ કર્યો, કાળિયાનું દમન કર્યું. આવી દિવ્ય લીલાઓ કરી અને 11 વર્ષે કાકા અક્રૂર જોડે મથુરામાં આવ્યા અને કંસને મારી 14 વર્ષે સુધી વાસ કર્યો. પરંતુ ત્યાં જરાસંઘનો આતંક વધી ગયો હોવાથી 25 વર્ષના શ્રી કૃષ્ણ રણછોડ બનીને સમુદ્રની મધ્યમાં દ્વારકાપુરી બનાવી દ્વારકામાં વાસ કર્યો અને દ્વારકાધીશ બન્યા. બોલીએ શ્રી દ્વારકા. મને લાગે છે વાલો જશોદાનો લાલો, માધવ મતવાલો મતવાલો, માધવ મતવાલો મતવાલો. મને લાગે છે વાલો જશોદાનો લાલો, માધવ મતવાલો મતવાલો.
100 વર્ષ સુધી દ્વારકામાં રહી દિવ્ય લીલાઓ કરી. 16,108 વિવાહ કર્યા. 1,80,000 પુત્રોના પિતા બન્યા. 56 કરોડ લોકોનો પોતાનો પરિવાર બનાવ્યો. અંતમાં પોતાના પરિવારને પ્રભાત ક્ષેત્રમાં લઈ જઈ સર્વનો સંહાર કર્યો. પૃથ્વી પરનો સારો ભાર ઉતારી દીધો. 125 વર્ષમાં જ આ બધી લીલાઓ સમાપ્ત કરી પોતાના નિજ દાનમાં પ્રસ્થાન. શ્રાદ્ધ. પરીક્ષિત બોલ્યા, મહારાજ, તમે તો ખાલી વંશાવલી જ કીધી. મારે તો પ્રશ્ન કથા તો વિસ્તારથી સાંભળવી છે. પરીક્ષિતે કહ્યું, ભગવાનનો જન્મ યદુવંશમાં કેવી રીતે થયો? કારણ તેમનો મારા ઉપર ખૂબ જ મોટો ઉપકાર કર્યો છે. હું જ્યારે મારી માતાના